پہلے بھارت نے ہمارے چینل بلاک کیے، اب پاکستان نے بھی چینل بلاک کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. اس وجہ سے ہم پرابلمز فیس کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ سنیں گے نہیں اور یہ اپنے آپ کو صحیح کرتے رہیں گے، یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم صحیح ہیں، تو پھر جو پرابلمز پاکستان فیس کر رہا ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کو لے کر ہو، تو آپ کے خیال سے کیا یہ صحیح ہو پائے گا؟ اور پوری دنیا میں ان کے اس قسم کے لیٹرز کا، اس قسم کے بلاک کرنے کا کیا امپریشن جا رہا ہے؟ بہت نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے. ابھی وہ جو مجھے کسی نے فارورڈ کیا تھا، وہ جو لیٹر ہے، وہ انسپیکٹر، میرا ہم نام ہی ہے، سب انسپیکٹر ایم وسیم خان اس کا نام ہے، اس کی طرف سے وہ لیٹر لکھا گیا ہے یوٹیوب کو. تو اب وہ لیٹر پورے اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے، پورے واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو رہا ہے. اور جیو نیوز تک نے ابھی خبر چلا دی ہے اس کے بارے میں، لیٹر بھی دکھا دیا ہے، اور دوسرے چینلز بھی سب کچھ کر رہے ہیں. تو اب اس سے کیا امپریشن جائے گا؟ کہ کس طرح کا ملک ہے، کس طرح کی ریاست ہے کہ جو ایک یوٹیوب چینل سے خوف زدہ ہیں. یار آپ کے اپنے بھی تو چینلز چل رہے ہیں نا، آپ اپنے چینلز کے ذریعے جو آپ کے اپنے خاص لوگ ہیں ان کو کہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کریں آپ. ایگزیکٹلی ہونا تو یہی چاہیے. اگر یہ غلط بات کر رہے ہیں، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، یا جھوٹ پہ مبنی ہے، یا یہ پھیلا رہے ہیں، تو پھر یہ جو منیب اختر ہے اور وہ مبشر لقمان ہے اور بھی کافی سارے ہیں، ان سب کو کہیں نا یار آپ آئیں، آ کے یہ ذرا آرزو کاظمی جو کہہ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کریں، متی اللہ جان کو کاؤنٹر کریں، اسد طور جو کہہ رہا ہے اس کو آ کے فالسیفائی کریں. آپ یہ کریں آپ سر اپنے شوز میں بلائیں، ٹی وی پہ بلائیں، سامنے بٹھائیں، بیٹھ کے بات کریں. یہ تو جو ان کو جو لوگ پسند نہیں ہوتے، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، یا ان کی کوئی سچائی بتا رہے ہیں، یا ان کے خلاف بول رہے ہیں، یہ تو ان کو بین ہی کر دیتے ہیں کہ نہ ٹی وی پر آ سکتے ہیں، نہ کہیں آ سکتے ہیں. یہ ہاں چھپانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کو بین کیا ہوا ہے اس وقت. ہاں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بین ہوئے ہیں، اور وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے. وہ ٹی وی کے علاوہ کسی بھی آفیشل میڈیا ہے اس پہ وہ نہیں آ سکتے. تو بس یہ ایک یوٹیوب تھا ایک جو امریکہ سے آپریٹ ہو رہا تھا، تو اب وہ اس کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں ان کو ان کے پروگرام نہیں آنے چاہیے یوٹیوب پہ بین کریں ان کے چینلز، پاکستان میں نظر نہ آئے، پاکستان میں نظر نہ آئے. جی تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. 21ویں صدی ہے اور ہر طرح کی آئی پی ٹی بھی اویلیبل ہے لوگوں کو اب. تو یعنی آپ یہاں گھر میں بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کا کوئی بھی چینل دیکھ سکتے ہیں. اور سی این این نیوز ہے اور بی بی سی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. ایون انڈین چینلز تک لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اور بے شمار یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ دوسرے ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو عوام ہے بالکل گونگی اور بہری ہو جائے، وہ نہ کوئی بات سنے نہ کچھ بولیں، بس صرف وہی میڈیا پہ نظر آئے جو آپ کو پسند ہے. تو آپ کی کس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈائیورسٹی اور ڈفرینس ان اوپینین جو ہے، یہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کی نارمل گروتھ کے لیے، سوسائٹی کی پروگریس کے لیے. آپ کی جو بھی پالیسی ہے اس پالیسی کو اگر ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے، تو پھر اس پالیسی کی خامیاں سامنے نہیں آئیں گی. تو اپوزیشن کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہر ڈیموکریسی میں. میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہر ڈیموکریسی میں. آپ اگر اپوزیشن ختم کر دیں گے، آپ اگر ڈسینٹنگ وائسز جو ہیں میڈیا پہ ان کو ختم کر دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، تو پھر آپ کو تو صرف وہی فیڈ بیک ملے گا نا جو آپ کے خوش آمدید دیں گے. یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور ایسا بھی صحیح ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں آہا کمال، پھر تو یہی ہوگا. تو
सर उसका नुकसान भी तो होगा इनको, सर उसका नुकसान उठाएंगे ना अगर ये हर जगह से वाह ही लेंगे। यही तो और मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मेरा पॉइंट है कि जब सिर्फ खुशामदियों की बात आप सुनेंगे तो आप फिर गहरे गड्ढे में भी गिर सकते हैं, क्योंकि खुशामदी तो यही कहते रहेंगे ना जी कि बस कोई बात ही नहीं जनाब, आप क्या बात है, आप जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया अश अश कर रही है, आप चलते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि आगे एक गड्ढा भी है। हाँ तो इसलिए आप जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको आप इनकरेज करें, और ये सब लोग जो हैं असद तूर हो या मतीउल्लाह जान हो, आप हो, और हम लोग सारे इस मुल्क के साथ हम सिंसियर हैं, हम पेट्रियाटिक सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये आगे जाए, दुनिया में इसका नाम हो, ये हमारी ख्वाहिश है। तो हम जो भी बात करते हैं ना, वो अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि इस मुल्क को खत्म कर दो, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो बुराइयां हैं, इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। सर जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करती हूँ कि वो ठीक नहीं है, यहाँ पे उसको ठीक होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ हम गलत कर रहे हैं, माइनॉरिटी के राइट्स होने चाहिए, बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है, केपीके में जो चल रहा है, और बाकी जगह पे जो जिस तरीके से होता है, जैसे पाकिस्तान हर जगह पे सब मजाक ही उड़ाते हैं भारत में कि हम कटोरा लेके घूमते रहते हैं, हमें अच्छा तो नहीं लगता सुनकर, हम चाहते हैं इकोनॉमी ठीक हो, उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये तो इसी तरीके से चलता रहेगा। इनका ख्याल है अगर खबर नहीं आएगी, पाकिस्तान के मीडिया पे खबर नहीं आएगी, यूट्यूब पे खबर नहीं आएगी, तो दुनिया को पता नहीं लगेगा, ये समझ के बैठे कि खबर कहीं से भी लोगों को नहीं मिलेगी। दुनिया में तो खबर आज के जमाने में तो नहीं रोकी जा सकती, नहीं रोकी जा सकती। खबर जो है वो आपको, अवाम को, यानी आप ये देखिए कि जिस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था, उस जमाने में भी लोगों के पास बीबीसी अवेलेबल था, और हमारी अक्सरियत, इवन ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जो नहीं थे, वो भी बीबीसी सुनते थे, वो सैरबीन सुनते थे, वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी बीबीसी की रेडियो पाकिस्तान के मुकाबले में, पीटीवी के मुकाबले में, लोग वहां से इंफॉर्मेशन लेते थे। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा खेला हो गया है और हाल में ही इस्लामाबाद के कोर्ट ने 27 बड़े यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। इसमें आरजू काज़मी का भी चैनल शामिल है। अब ये कोई मामूली चैनल नहीं है जिसमें पीटीआई का आधिकारिक चैनल है, इसके साथ साथ पूर्व पाक पीएम इमरान खान का यूट्यूब अकाउंट है, नामी गिरामी पत्रकार जैसे मतीउल्लाह जान, असद तोर, मोहित पीरजादा और कई बड़े दूसरे जो चैनल हैं वो शामिल हैं। अब आरोप ये था इन चैनल पर कि ये सरकार और आर्मी के खिलाफ फेक, भड़काऊ और डराने वाला कंटेंट फैलाते थे और भारत को मसाला देते थे। और 8 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बाद यूट्यूब को नोटिस दे दिया गया है कि भाई इन चैनलों को ब्लॉक कर दो। अब इस ऑपरेशन में साइबर सुरक्षा की बड़ी ताकतें लगी थी। पाकिस्तान की सरकार हो गई, सेना हो गई, खुफिया एजेंसियां सब मिलकर कंटेंट पुलिसिंग कर रही थी। लेकिन जैसे कोर्ट ने ये पास किया, वैसे ही इमरान खान का खुद का चैनल बंद कर दिया। क्यों बंद किया ये तो वही जानते हैं, और सब जानते हैं कि काहे बंद किया होगा। बात यह है कि जब चैनल बंद हो गए ऐसे अचानक से, तो पाकिस्तान में फ्री प्रेस और फ्री स्पीच की जो थोड़ी बहुत जगह बची थी, लगता था कि भाई, और हम लोग भी हैरान होते थे कि भाई पाकिस्तान में रहकर ये कैसे बोल लेते हैं, वो खत्म हो गया है। अब आईएसआई सेना ही डिजिटल तरीके से हुकूमत चलाएंगे, चैनल चलाएंगे और जो चाहेंगे वही बोलेंगे। और अगर किसी ने हल्का सा भी जबान खोलने की कोशिश की तो ब्लॉक मार दो। वैसे तो जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स थे, ये लोग हमेशा भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे कि भारत ऐसा, हम ऐसे, भारत की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारी इकॉनमी कहाँ चली गई। ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। बेचारे अब ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। क्या चैनल बंद होने चाहिए थे? कमेंट करके बताएं।